हरि ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे गिरिधारी तेरे आरती गाऊं, हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारी तुम करी जाओ, आरती गाऊं प्यारे तुम करी जाओ, आरती गाओ प्यारी तुम करी जाओ, आरती गाओ प्यारे तुम करी जाओ, हे गिरिधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरिधारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, चरण से निकली गंगा प्यारी, चरण से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया को तारी, जिसने सारी दुनिया को तारी, चरण से निकली गंगा प्यारी, चरण से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया को तारे, जिसने सारी दुनिया को तारे, इन चरणों में प्रणाम कर जाओ, इन चरणों में प्रणाम कर जाओ, हे गिरिधारी तेरी आरती गाओ, 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 मयूर मुकुट तेरी शीश पर सोहे, मयूर मुकुट तेरी शीश पर सोहे, यारी मोहना मन मेरी मोहे, नारी मोहन मन मेरता है, तो छवि बोली हारी जाओ, देख छवि बलिहारी जाओ, हे गिरिधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरिधारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ,
तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ श्री रघुनाथ दास की प्यारो तुम हो श्री रघुनाथ दास की प्यारी तुम हो मेरा जीवन की साथ ही तुम हो मेरा जीवन की साथ तुम हो तेरी सहारा में मैंने जियो तेरी सहारा में मैंने जियो हे गिरिधारी तेरी आरती गाओ हे गिरिधारी तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राधे राधे सप्रसादात् भगवत प्रसादो जय सप्रसादान्न गति कौतुयोऽपि ध्येयं स्तुवाम तस्यौ यशस्त्रिशान्दं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् आजनो लम्बित भुजो कनकावदातु संकीर्तन कपि करो कमलायताक्षो विश्वाम्बर दिगम्बर जुग धर्म पालो वन्दे जगत प्रिय करो करुणायवतार नमो त्रिकालशय्याय जगन्नाथ सुताय च सवित्राय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले न कौस्तुभं नासाग्रे वरमुकुटिकं करतलधनुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुकुटावली गोपश्री परिवेष्टितं विजयते गोपाल चूड़ामणि तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये नारायणं नमस्कृतं नारं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासेन ततो जयो मुदीरये तुलसीकाननं यत्र पद्मवनानितं पुराणं पठनं तत्र सन्निहितो हरि भक्ति पराजितो हरिर्नाम परायणा दुर्वृत्तो सुवृत्तो वा तेषां नित्यं नमो नमः पञ्चकल्पतरुवस्सु कृपा सिन्धुदेव पतितानां पावनेभ्यो
ভট্ট দাস রঘুনা জয় গোস্বামীর করে চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ ও বিষ্ণু পুরাণ সকল সুতা পুষ্প মাতৃবৃন্দের করি নমস্কার কৃপা করি চরণ ধুলি দাও শিরেতে আমার দুর্গমে প্রদীমেন বৈশ্য করত পাদে নগতে মোহ সরি কাজস্তি দানেন সন্তু সন্তু অবলম্বন সরি কাজস্তি দানেন সন্তু সন্তু অবলম্বন সরি কাজস্তি দানেন সন্তু সন্তু অবলম্বন। बोलो श्री चैतन्य भागवते पुराण की जय। बोलो जुग पावन अवतार गौरांग महाप्रभु की जय। पंचतत्व शिरोमणि की जय। 64 महांत की जय। द्वादश गोपाल की जय। छय चक्रवर्ती जय। अष्ट कविराज की जय। गौर मंडल भूमि की जय। गौर परिकार की जय। गौर भक्तबिंद की जय। नीलाचल धाम की नीलाचल बिहारी की जगन्नाथ बलराम सुभद्रा की जय। चैतन्य भागवत सप्ताह की आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि बोल। कलिजुग पावन अवतार श्री श्री गौरांग महाप्रभु নীলাচলে 8 বৎসরের রথযাত্রা হয়ে গেছে। গতকালকে আমরা মহাপ্রভুর 8ম বৎসর রথযাত্রা পর্যন্ত আস্বাদন করেছি। আজ তার পরবর্তী বিষয় আমরা আস্বাদন করব। মহাপ্রভু তিনার অন্তরঙ্গ পরিকরদেরকে নিয়ে তিনি নীলাচলে বাস করতেছেন। 8 জন তিনার সঙ্গে সর্বদাই অবস্থান করেন। তাদেরকে নিয়ে প্রতিদিন জগন্নাথ দর্শন করতে যাচ্ছেন। এক এক রথযাত্রা উপলক্ষে নতুন নতুন ভক্তদের আবির্ভাব হয়। এবার রথযাত্রা উপলক্ষে এমন এক ব্যক্তি আসলেন যিনি মহাপ্রভুর সম্পর্কে কাকাত্ব ভাইয়ের ছেলে হন। নাম হলো তার প্রদ্যুম্ন মিশ্র। গতকালকে আমরা এই পর্যন্ত আস্বাদন করে ভাগবত বিশ্রাম দিয়েছিলাম। আজ এই স্থান থেকে আবার পুনরায় আমরা আরম্ভ করব। আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান অনুসারে গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানের 1289 পৃষ্ঠাতে লেখা আছে এই প্রদ্যুম্ন মিশ্রের কথা। এই প্রদ্যুম্ন মিশ্র বর্তমান বাংলাদেশের শ্রীহট্টে বুড়াঙ্গবাসী ছিলেন। তিনার পিতার নাম ছিল কীর্তি মিশ্র। তিনি কীর্তি মিশ্রের পুত্র ছিলেন। তাই মহাপ্রভুর জ্ঞাতি কুটুম্ব সম্পর্কে মহাপ্রভুর কাকার ছেলে হন। মতান্তরে মতান্তরে কেউ কেউ বলে থাকেন যে না, এটা কাকার তো ভাইয়ের ছেলে। সে যাই হোক, আমরা এই প্রদ্যুম্ন মিশ্র সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা করব। প্রদ্যুম্ন মিশ্রের মনের মধ্যে একটু অহংকার ছিল যে আমি ব্রাহ্মণ, তাই আমি ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কারোর মুখে হরিকথা শুনবো না। ব্রাহ্মণ পাঠকের মুখ থেকেই শুনব, কারণ বর্ণানাং ব্রাহ্মণ গুরু। আমরা তো 3 বর্ণের গুরু, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, তাই না? এই 3 বর্ণের গুরু হলেন ব্রাহ্মণ। এখন যত পাঠক, যত কীর্তনিয়া, অধিকাংশই দেখা যায় ক্ষত্রিয় হইতে, বৈশ্য হইতে, শূদ্র হইতে উৎপন্ন হয়েছেন, আর তারাই পাঠ করে, কীর্তন করে। ব্রাহ্মণের মধ্যে বৈষ্ণব হয় এমন তো বড় কম। পাঠক
কীর্তনিয়া হন বড় কম। আর তিনার একটা কুলের অহংকার আছে। কুলের অহংকারের কারণে তিনি সব জায়গায় যেতেও পারেন না, সব জায়গায় সবার মুখে হরিকথা শুনতেও পারেন না। কিন্তু হরিকথা শোনার একটু ইচ্ছা আছে, লালসা আছে, কিন্তু কার কাছ থেকে শুনবেন এটাও তো একটা কথা। এখন এখানে যখন কোথায় কোনো ব্রাহ্মণ পাঠক পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে আমি নীলাচলে চলে যাব। নীলাচলে তো আমার বংশেরই লোক চৈতন্য মহাপ্রভু আছে, তাকে সবাই ভগবান বলে মানে। অতএব তার মুখ থেকে আমি গিয়ে পাঠ শুনব, হরিকথা শ্রবণ করব। সেই অভিপ্রায় নিয়ে এবার বঙ্গদেশ হইতে প্রদ্যুম্ন মিশ্র তিনি নীলাচলে রওনা হয়েছেন। রথযাত্রাও দর্শন করবেন, আর মহাপ্রভুর নিকট থেকেও তিনি কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করবেন। অন্তর্যামী মহাপ্রভু তো সবই জানেন, কিন্তু কোনো কোনো সময় না জানার এমন অভিনয় ভান করেন, তা বলার মতো নয়। যাই হোক, মহাপ্রভুর কাছে যদি কেউ যেতে হয়, তাহলে সবার আগে স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে তার দেখা করতে হবে, জগদানন্দের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তারা যদি অনুমতি দেন, তবেই আপনি মহাপ্রভুর কাছে যেতে পারবেন। তারা বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করেন, জিজ্ঞাসা করেন, করে সেই অনুসারে হ্যাঁ বা না তারা বলে দেন। এইভাবে চলছে। আর সেই নিয়ম অনুসারে প্রদ্যুম্ন মিশ্র গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন সেখানে। বলছেন, আমি তোমাদের মহাপ্রভুর জ্ঞাতি হই, আমি মহাপ্রভুর কুটুম্ব জ্ঞাতি হই, তিনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, তিনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। জগদানন্দ আর দামোদর বললেন, দেখুন, মহাপ্রভু কৃষ্ণ কথা ছাড়া কোনো বিষয়ের কথা বলেন না। আপনি মহাপ্রভুর ওই বংশের লোক, আপনি মহাপ্রভুর আত্মীয়, বেশ ভালো কথা, কিন্তু আপনি গিয়ে ওই সংসারের কথা, বিষয়ের কথা বলবেন না। গিয়ে কি বলবেন, এই তোমার মা কেমন আছে, ঠিক না? তুমি নাকি বিয়ে করে নতুন বউ ফেলে চলে আসছো সন্ন্যাস গ্রহণ করে। আমাদের তো স্বভাব এইগুলা আলোচনা। হ্যাঁ, আমি তোমার অমুকের অমুক, ওই এই শুরু বলে, একদম না। ওই সমস্ত কোনো কথা চলবে না, কারণ তিনি এখন সন্ন্যাস গ্রহণ করে নিয়েছেন। তিনি কোনো মহিলার নামই শুনতে পারেন না এখন, আর তিনি কোনো মহিলার নাম উচ্চারণও করেন না। অদ্বৈত প্রভুর স্ত্রী এসেছেন তো, কিন্তু মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করছেন, অচ্যুতানন্দের মা ভালো আছে তো? বলেন না যে সীতা ঠাকুরানী কি ভালো আছেন? না, মহিলাদের কোন মহিলাদের নামই তিনি উচ্চারণ করেন না। অতএব আপনি বিষয়ের কথা, সংসারের কথা, ইষ্টি কুটুম্বের ভালো মন্দ, সুখ দুঃখের এই সমস্ত কথা শেয়ার করতে যাবেন না। অধিকাংশ লোকই তো যায় সাধু শান্ত মহাত্মা দেখলে তার যত সুখ দুঃখের কথা শেয়ার করতে, কিন্তু সুখ দুঃখের কথা শেয়ার করলে হবে না। আপনি যাবেন, আপনার পরিচয়ও দিবেন না, আপনি গিয়ে দণ্ডবত প্রণাম করে বলবেন, আমি একটু কৃষ্ণ কথা শুনতে এসেছি, বাস। মহাপ্রভু এতেই আনন্দ, এতেই সন্তুষ্ট। তাহলে তিনি তোমার সঙ্গে দু চারটা কথা বলবেন, 2-4 মিনিট কথা বলবেন, না হলে তো না। তিনি তিনার ভজন নিয়ে আছেন, তিনি তিনার ভজন নিয়ে আছেন। বুঝিয়ে শুনিয়ে পড়িয়ে তাকে ভালো করে বললেন, বলে এবার তুমি ভিতরে যাও, যাও। গিয়ে উপস্থিত হলেন, দণ্ডবোধ করলেন, প্রণাম করলেন মহাপ্রভুকে। প্রণাম করে বলছেন, প্রভু আমাকে কৃষ্ণ কথা শোনাও। মহাপ্রভু তখন বলছেন, আমি তো কৃষ্ণ কথা বলতে পারি না, আমি তো কৃষ্ণ কথা জানি না। কৃষ্ণ কথা জানে একমাত্র রায় রামানন্দ। এত ভালো জানে যে আমার যখন কৃষ্ণ কথা শোনার ইচ্ছা হয়, তখন আমি
রায় রামানন্দের কাছে যাই কৃষ্ণ কথা শুনতে। তুমিও যাও রায় রামানন্দের কাছে কৃষ্ণ কথা শুনতে, কারণ রসিক ভক্তির মুখ হইতে কৃষ্ণ কথা শুনতে আনন্দ পাওয়া যায়। এই কৃষ্ণ কথা তো অমৃতের সিন্ধু। কৃষ্ণ কথা পরীক্ষিত মহারাজ যখন শ্রবণ করছেন 7 দিন 7 রাত 1 ফোঁটা জল পর্যন্ত গ্রহণ করেন নাই। এক আসনে যে বসছিলেন আসন থেকে উঠেন নাই। এত রস কৃষ্ণ কথার মধ্যে। আর কৃষ্ণ কথা যতক্ষণ শুনবেন ততক্ষণ আপনার ক্ষুধা পিপাসা আপনাকে কাতর করতে পারবে না। আপনার দেহবুদ্ধি থাকবে না, ইন্দ্রিয় বুদ্ধি থাকবে না, এমন অবস্থা। অতএব রসিক ভক্তের মুখে হইতে তো কৃষ্ণ কথা শুনতে হয়। আমিও তার মুখ থেকে কৃষ্ণ কথা শুনি, তুমিও যাও তার মুখে কৃষ্ণ কথা শোনার জন্য। প্রদ্যুম্ন মিশ্র তখন কি করবেন? দণ্ডবত প্রণাম করে বেরিয়ে গেলেন। দামোদরকে জিজ্ঞাসা করলেন, রায় রামানন্দ কোথায় থাকেন? তার মুখ থেকে কৃষ্ণ কথা শোনার আদেশ আমাকে দিয়েছেন। রাস্তা দেখিয়ে দিলেন, ঠিকানা বলে দিলেন, ওইভাবে যাও। রায় রামানন্দকে সবাই চিনে। এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে রায় রামানন্দকে চিনে না। তুমি যাকে জিজ্ঞেস করবে সেই বাড়ি দেখিয়ে দিবে। যাও। রওনা হয়েছেন। ধীরে 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 রায় রামানন্দের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছেছেন। গিয়ে দেখেন বাড়ির গেটের মধ্যে 2 জন দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে। তারা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কাকে চাচ্ছেন? প্রদ্যুম্ন মিশ্র বললেন, রায় রামানন্দকে আমি চাচ্ছি। মহাপ্রভু আমাকে পাঠিয়েছেন তার মুখ হইতে কৃষ্ণ কথা শোনার জন্য। দারোয়ান 2 জন বললেন, তাহলে আপনি এখানে বসুন, অপেক্ষা করুন, আমরা অনুমতি নিয়ে আসি। একজন দারোয়ান অনুমতি নিতে গেলেন, কিন্তু রামানন্দের সঙ্গে তিনার সাক্ষাৎ হলো না। ভিতরে যে দারোয়ান আছেন তিনি বললেন যে রামানন্দ রায় এখন একটি বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছেন, সেই কাজ সমাধান করে বেরোতে বেরোতে হয়তো বিকাল 3টা-4টা বেজে যেতে পারে। আচ্ছা ঠিক আছে। এসে বললেন যে তিনি তো বাড়িতেই আছেন, কিন্তু একটি জরুরি কাজে ব্যস্ত আছেন। তিনি যে কাজে আছেন কাজ শেষ করতে বিকাল 2টা-3টা বাজতে পারে, অতএব এতক্ষণ আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। প্রদ্যুম্ন মিশ্র চিন্তা করলেন যে মহাপ্রভু আমাকে আদেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন তার মুখে কৃষ্ণ কথা শোনার জন্য, আর কৃষ্ণ কথা না শুনেই বা যাই কেমন করে। যাক, বসি তাহলে। 2টা পর্যন্ত বসি। এখন খালি মুখে তো কেউ বসতে পারে না, বসলে পরেই একটু গল্প শুরু হয়ে যায়। কেউ যদি কোথায় বসে, দারোয়ানের সঙ্গে গল্প শুরু হয়ে গেছে। তো শুরু হয়েছে কি, রায় রামানন্দের উনি জাতিতে কি হন? উনি তো জাতিতে কায়স্থ, শূদ্রকুলে জন্ম নিয়েছে। বলে হ্যাঁ, শূদ্রকুলে জন্ম নিয়ে, এই দেখেন মনের মধ্যে ঢুকতেছে, শূদ্রকুলে জন্ম নিয়েছেন। ও আচ্ছা, তো তিনি কি আর কাজ করেন? বলে ইনি তো রাজার কাজ করেন, রাজকীয় ব্যাপার সবকিছু দেখাশোনা করতে হয়। রাজার একেবারে দক্ষিণ হস্ত রাজা প্রতাপরুদ্র। তো এখন কি কাজ করতেছেন? বলে এখন তিনি একটি জগন্নাথ বল্লভ নাটক লিখেছেন উনি নিজে। তিনি এত বড় একজন জ্ঞানী এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যে তিনি স্বহস্তে নিজে একখানা নাটক রচনা করেছেন। নাটকের নাম কি? জগন্নাথ বল্লভ নাটক। এই নাটকটা রথযাত্রা উপলক্ষে এবার হবে। তো রথযাত্রা তো বেশি নয়, সামনে চলে এসেছে। এই জন্য এই রথযাত্রাতে কে এই নাটকের কি কি অভিনয় করবে তাদেরকে ভিতরে রিহার্সেল দেওয়া হচ্ছে।
জিজ্ঞেস করছে তো ওখানে পুরুষ না মহিলা? সব মহিলা। পুরুষ যে সাজবে সেও মহিলা। মহিলা কি পুরুষ সাজানো হবে? মহিলা কি সবকিছু করা হবে? মহিলা মহিলাই সব। এত মহিলা পাবেন কোথায়? বলে আছে এই যে জগন্নাথ মন্দিরের যে সেবাদাসী, জগন্নাথ মন্দিরের যে সেবাদাসী, এরা দেখতে না অপ্সরার মতো সুন্দরী, উর্বশীর মতো সুন্দরী জগন্নাথের সেবাদাসীগণ। সেই সেবাদাসীগণ কে দিয়েই রিহার্সেল দেওয়ানো হচ্ছে। তো প্রদ্যুম্ন মিশ্র বলে, আমি তো সকাল থেকে এসেছি, তো কই আমি তো দেখি নাই একজন আসতে। বলে এই রাস্তা দিয়ে তো তারা আসে না, তাদের জন্য একটা গোপন রাস্তা আছে। এই রায় রামানন্দের বাড়ির থেকে বেরোয়া যাওয়ার বেশ কয়েকটি রাস্তা আছে, গোপন রাস্তা। কারণ বলা যায় না তো কখন কোন শত্রু আক্রমণ করতে পারে। আত্মরক্ষার জন্য রাজার বাড়ি বা মন্ত্রীর বাড়ি বা সেনাপতির বাড়ি এরকম কিছু গুপ্ত দরজা থাকে, তারা সেই গুপ্ত দরজা দিয়ে গিয়ে বেরিয়ে আত্মগোপন করে। তো ওই গুপ্ত দরজা দিয়ে ওই মেয়েগুলা আসে, আবার রিহার্সাল শেষ হলে গুপ্ত দরজা দিয়ে চলে যায়। কোনোদিন 3 ঘন্টা, কোনোদিন 4 ঘন্টা রিহার্সাল হয়। তো এই জন্য একটু বিলম্ব হয়। তো তিনি আরো জানতে চাইলেন যে এরা যে জগন্নাথ বল্লভ নাটকটা করবে, আমি শুনেছি নাকি উড়িষ্যা মানুষ মাছ টাছ খায়, উড়িষ্যার লোকেরা মাছ খায়। হ্যাঁ খায়। তো খাইলে কি হলো, ওরা যখন আসে, আসার পরে এদের যে পরনে কাপড় চোপড় আছে, বলে এই সবগুলো কাপড় খুলে এখানে রাখো, তারপরে স্নান করো। স্নান করার পরে তিনি কি করেন, ওদেরকে অন্য বস্ত্র পরিধান করান এবং এদেরকে নিজের হাতে ডলে ঘষে সাবান টুবান দিয়ে শ্যাম্পু টেম্পু দিয়ে ভালো করে স্নান করান। স্নান করানোর পরে এদেরকে শৃঙ্গার করান। যে যে অভিনয় করবে তাকে সেইভাবে বস্ত্র পরানো হয়, সেইভাবে মুটুক পরানো হয়, সেইভাবে অলংকার পরিয়ে সাজানো হয়। সাজানোর পরে এবার নাটকের রিহার্সেল শুরু হয়। নাটকের রিহার্সেল সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ছাড়াছাড়ি নেই। যার যে অঙ্ক, যার যে পাঠ, হাত ধরে, কান ধরে, ঘাট ধরে, মুখ ধরে, বুক ধরে সব দেখিয়ে দেন। এই স্থানে এইভাবে অভিনয় করতে হবে, ওই স্থানে ওইভাবে অভিনয় করতে হবে, এইভাবে। তারপরে নাটক শেষ, তাদের এই বস্ত্র খুলে রেখে দাও, তোমরা যে বস্ত্র পরে আসছিলে সেই বস্ত্র পরো। পরার পরে এদেরকে খাবার দেওয়া হয়। খাওয়া দাওয়ার পরে এদেরকে গুপ্ত দরজা দিয়ে বের করে দেন। তারপরে তিনি আসেন, এসে আবার যে দেখা করতে চায় তার সঙ্গে দেখা করেন এবং রাজকার্য করেন। এতগুলি কথা শোনার পরে ভৃত্যের মুখ থেকে তিনার মনের মধ্যে বড় সন্দেহ জেগে গেল। একটা নিবৃত্তি নিকুঞ্জ কুঞ্জে, যেখানে দ্বিতীয় কোনো পুরুষ নাই, আর দেবদাসীগণ এত সুন্দরী অপ্সরার মতো, উর্বশীর মতন, যাদের বয়স আবার একেবারে নবযৌবনা কিশোর, তাদেরকে তিনি নিজের হাতে অঙ্গমর্দন করেন, বস্ত্র পরিধান করেন, বস্ত্র খুলে দেন, স্নান করান, শৃঙ্গার করান, খাওয়ান। এই পাঠকের স্বভাব তো ভালো নয়। যার স্বভাব ভালো নয় তার মুখে কি পাঠ শুনবো, তার মধ্যে আবার শূদ্র। মহাপ্রভু কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? এমন লোকের কাছে আমাকে পাঠ শোনার জন্য পাঠাইলেন, হরি কথা শুনতে। এইরকম লোক তো আমার দেশেই আছে, বাংলাদেশেই আছে, সিলেটি তো অভাব নেই পাঠকের। এত পাঠকের মুখে পাঠ না শুনে আমি এত দূরে আসলাম, আর শেষে পর্যন্ত এই কপালে জুটলো, বড় চিন্তার মধ্যে। তো আবার এখন উঠিস লেগে গেছে, উঠে যাবেন, চলে যাবেন, আর বসবেন না। না একটু বসুন, আমরা সংবাদ পেয়েছি যে আজকে বেশি লোক আসে নাই, আজকে 2 জন মাত্র এসেছে নাটকের রিহার্সেল করার জন্য। গুপ্তচরের দ্বারা সংবাদ, তো 2 জন যদি আসে তাহলে তো নাটকের অঙ্ক কম, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। 2 জন এসেছেন।
তবে সেই দুইজনকে নিত্য শিখাইয়া গীতের গুড় অর্থ অভিনয় করাইলা। নিত্যের কতগুলা ভাব আছে, স্থায়ী ভাব, সঞ্চারী ভাব, সাত্বিক ভাব ইত্যাদি লক্ষণ। সঞ্চারী, সাত্বিক, স্থায়ী ভাবের লক্ষণ মুখ নেত্র অভিনয় করে প্রকটন, এইভাবে প্রকটন করা হচ্ছে। এইসব কথা শুনে শুনে প্রদ্যুম্ন মিশ্র যত শুনতেছে এতই যেন অবাক লাগতেছে, যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে মনের মধ্যে। যে রকম একটা ভাব নিয়ে, ভক্তি নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন হরিকথা শ্রবণ করার জন্য, সেটা ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। বক্তার উপরে তিনার সন্দেহ হলো ইনি নিশ্চয়ই কোনো দুশ্চরিত্র লোক হবে। আর ভৃত্য তো বলেই যাচ্ছে, ভৃত্য বলেই যাচ্ছে সেই সমস্ত সেবাদাসীগণে তিনি নিজের হাতে সেবা করেন, সহস্তে করেন তার অভ্যঙ্গ অঙ্গ মর্দন, সহস্তে করান স্নান গাত্র মার্জন, সহস্তে পরাণ বস্ত্র সর্ব অঙ্গ মর্দন, তবুও বিকার নাহি হয় রামানন্দের মন। এটা অসম্ভব কথা। রামানন্দ কি কাঠের মূর্তি নাকি, যে এত কিছু করার পরেও তার শরীরের মধ্যে কোনো বিকার হবে না? আশ্চর্য কথা। দেখুন সেবা বুদ্ধি, সেবা বুদ্ধি আরূপিয়া তো করেন সেবন, স্বাভাবিক দাসী ভাব করেন আরোপণ। তিনার মনের মধ্যে একটি ভাব আছে কি, যারা এসেছে মেয়েরা তারা সব জগন্নাথের দাসী, আর আমি হলাম জগন্নাথের দাসীরও দাসী। সেই ভাব নিয়ে তিনি ওইভাবে সেবা করছেন। তো এই জন্য তিনার মনের মধ্যে কোনো বিকার নেই। তথাপিও প্রদ্যুম্ন মিশ্র বলছেন, ঠিক আছে আজকে আর হরি কথা শুনবো না, আজকে আমি চলে যাব। ভৃত্য বলেন, না না আপনি বসুন, চিন্তা করবেন না, আমার মনে হচ্ছে এখন মনে অভিনয় শিক্ষা শেষ হয়ে গেছে। দুজনকে প্রসাদ পাওয়াচ্ছেন, একটু শব্দ শোনা যাচ্ছে, তার মানে এখন প্রসাদ পাওয়াচ্ছেন। প্রসাদ পাওয়া হয়ে গেলে ওদেরকে গুপ্ত দরজা দিয়ে নিজ ঘরে পাঠিয়ে দিবেন, তারপরে অবশ্যই তিনি আগমন করবেন। আমরা চেষ্টা করতেছি আপনার আগমন বার্তা তিনার কাছে পৌঁছাইবার জন্য। দেখো এই নিয়মটা তো প্রতিদিন ধরে চলতেছে, সুতরাং আপনি একটু ধৈর্য ধরে বসুন। কিছুক্ষণ পরে সংবাদ পাঠাইলেন ভিতরে যিনি প্রহরী আছেন তাকে দিয়ে, মিশ্রের আগমন রায়ের সেবক গিয়া কহিলা, শুনিয়া শীঘ্রই রামানন্দ তথায় আইলা। রামানন্দ এখনো খাওয়া দাওয়াই করেন নাই, মাত্র রিহার্সেল শেষ করে তাদেরকে পাঠিয়েছেন। আর এমন সময় এক ভৃত্য গিয়া বলছে যে মহাপ্রভু এক ব্যক্তিকে পাঠিয়েছেন আপনার মুখ থেকে হরিকথা শ্রবণ করার জন্য। শ্রবণ মাত্র রায় রামানন্দ দৌড়ে আসছেন, দৌড়ে এসে তপন মিশ্রকে প্রণাম করছেন। এই প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে তিনি প্রণাম করছেন। মিশ্ররে নমস্কার করি সম্মান করিলা, নিবেদন করিলেন বিনতি হইয়া, বহুক্ষণে আইলা মোর কেহ না কহিল, তোমার চরণে মোর অপরাধ হইল, তোমার আগমনে মোর পবিত্র হইল ঘর, আজ্ঞা কর কি কার্য করিব, আমি তো তোমারই কিঙ্কর। এত বড় দৈন্য মূর্তি তিনি। এখন তপন প্রদ্যুম্ন মিশ্র বলছেন, এসেছিলাম আপনার মুখ থেকে হরিকথা শ্রবণ করার জন্য, কিন্তু বেলা তো অনেক হয়ে গেছে, বেলা চলে যাচ্ছে, আজকে আর বসে হরিকথা কতটুকুই শুনবো, যাক অন্য একদিন আসবো, আপনার মুখ থেকে হরিকথা শ্রবণ করব। এই কথা বলে তিনি সেখান থেকে কেটে পড়েছেন। প্রদ্যুম্ন মিশ্র সেখান থেকে কেটে পড়েছেন। বেশ কয়েকদিন গত হয়ে গেছে, তিনি আর মহাপ্রভুর সঙ্গেও দেখা করতে যান নাই। তিনাকে যেখানে নির্দিষ্ট স্থান দেওয়া হয়েছিল থাকার জন্য, ওখানে থাকছেন, খাচ্ছেন, যাচ্ছেন। 5-6 দিন পরে একদিন সকালে মহাপ্রভুকে দর্শন করতে গিয়েছেন, প্রণাম করতে গিয়েছেন।
মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করছেন, কি হে, হরি কথা শুনেছে তো, কৃষ্ণ কথা? তখন বলছে, আপনি আর লোক পান নাই কৃষ্ণ কথা শোনার, বক্তা পান নাই? এইরকম চরিত্র যে ব্যক্তি, তার কাছে যে আমাকে কৃষ্ণ কথা শোনার জন্য পাঠিয়েছে, বলে তিনি আরম্ভ করে দিলেন। সন্দেহ তিনার মনে মনে যা উঠেছিল, অনুমান তিনি যা যা করেছিলেন কথা শুনে, সেইগুলা বলতে শুরু করলেন। মহাপ্রভু বলছেন, দেখো, অনুমান প্রমাণটা ভুল, তোমার সব অনুমান ভুল। তুমি রায় রামানন্দকে এখনো চিনতে পারো নাই। আমার থেকেও সে অনেক উচ্চকোটির মহাত্মা, উচ্চকোটির সাধু। তবে মিশ্র রায় রামানন্দের সকল বৃত্তান্ত কহিল। শুনিয়া মহাপ্রভু তবে প্রত্যুত্তরে কহিতে লাগিলেন, কি বললেন? আমি তো সন্ন্যাসী, আপনারে বিরক্ত করিয়া মানি, দর্শন তো দূরের কথা, প্রকৃতির নাম নাহি শুনি। প্রকৃতি শব্দের অর্থ এখানে নারী। নারী দর্শন তো দূরের কথা, তাদের নাম শুনলেই আমার মনে বিকার এসে যায়। যদিও আমি নিজে সন্ন্যাস নিয়েছি, বিরক্তি উদাসীন বলে নিজেকে মনে করি, তথাপিও মনের মধ্যে তবুও বিকার পায় মোর তনু মন। প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় বা কুঞ্জন, একথা সবাই বলে। কিন্তু রায় রামানন্দ ইনি হলেন আত্মারাম। যেরকম সুখদেব গোস্বামী পাদ আত্মারাম ছিলেন, তিনি সর্বদা আত্মাতেই রমণ করতেন। তিনি কখনো দেখতেন না যে কে পরিষ্কার, কে কালো, কে বৃদ্ধা, কে যুবতী, কে সধবা, কে বিধবা, কে কুমারী, কে কিশোরী, কিছুই দেখতেন। তিনি দেখতেন শুধু আত্মা। আত্মাকে তিনি রমণ করতেন, আর কিছুই তিনি দেখতেন না। ঠিক তেমনি ভাবে আত্মারাম হলেন রায় রামানন্দ। এই রায় রামানন্দ বৃন্দাবনের বিশ্বকা সখী ছিলেন, কোন সাধারণ ব্যক্তি নন। তিনি এবার রায় রামানন্দ রূপে এসেছেন। তাই তার শরীরে কি আছে? মঞ্জুরি ভাব। তিনি মঞ্জুরি ভাবে সেবা পূজা করে যাচ্ছেন। মঞ্জুরি স্বরূপে বৃন্দাবনের যে কুঞ্জ সেবা করে, তার দেহ থেকে কাম চলে যায়। রায় রামানন্দের কথা শুনো সর্বজন, কহিবার কথা নহে যাহা আশ্চর্য কথন। একে তো দেবদাসী আর সুন্দরী তরুণী, তাদের সেবা করেন তিনি সহস্তে আপনি। স্নানাদি করায়, পরায় বসন আভূষণ, গুজ্জ অঙ্গ যত তারা করে দর্শন স্পর্শন। তবুও নির্বিকার রায় রামানন্দের মন, আশ্চর্য তরুণী পর্শে, আশ্চর্য তরুণী পর্শেও নির্বিকার তিনি রন। এক রামানন্দের হয় এই অধিকার, তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ যে তাহার। মহাপ্রভু বললেন, দেখতে মনে হচ্ছেন রায় রামানন্দের দেহটা আমাদের মতন পঞ্চভৌতিক প্রাকৃতিক দেহ, কিন্তু না। ভজন করতে করতে, ভজন করতে করতে রায় রামানন্দের দেহটাও অপ্রাকৃত দেহ হয়ে গেছে। হে প্রদ্যুম্ন মিশ্র, রায় রামানন্দের মনের ভাব কেবল সে জানে আর আমি জানি, এত ভিন্ন আর কেউ জানে না। অতএব তুমি যাহা সন্দেহ করতেছ, এতে তোমার ঘোর অপরাধ উৎপন্ন হইবে। প্রদ্যুম্ন মিশ্র বললেন, তো তিনি কেমন করে এই কামকে জয় করলেন? কেমন করে তিনি কামহীন হলেন, নির্বিকার হলেন? মহাপ্রভু বললেন, শুনো, যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা কথা শ্রবণ করেন, যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা কথা কীর্তন করেন,
শ্রবণ করতে করতে, কীর্তন করতে করতে তাদের সেই কাম ধীরে ধীরে চলে যায়, দেহ থেকে নিষ্কাম হয়ে যায়। ব্রজবধূর সঙ্গে কৃষ্ণের রসাদি বিলাস, যেই জন কহে, যেই জন শুনে, করিয়া বিশ্বাস, হৃদরোগ কাম তার তৎক্ষণাৎ হয় ক্ষয়, 3 গুণ মোক্ষ হয়, মহাধীর হয়। এই হলো সুসিদ্ধান্ত। অতএব রায় রামানন্দ রাগমার্গে ভজন করেন। রাগানুগা মার্গে জানি করে হে রায় ভজন, সিদ্ধ দেহ তুল্য তিনি অপ্রাকৃত নন। তিনি রাগমার্গে ভজন করতে করতে, মঞ্জুরি স্বরূপে ভজন করতে করতে সিদ্ধ দেহ প্রাপ্ত হয়ে গেছেন। অতএব তিনাকে এই প্রাকৃত জগতের পুরুষ বলে মনে করবেন না। আমি তোমাকে মিথ্যা কথা বলছি না প্রদ্যুম্ন মিশ্র। আমি রায়ের স্থানে শুনি কৃষ্ণ কথা, সবাই জানে। আমি রায়ের স্থানে গিয়ে শুনি কৃষ্ণ কথা, শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি পুনর্যাই তথা। একবার নয়, দুবার নয়, আমি বহুবার গিয়েছি তার মুখে, তার কাছ থেকে কৃষ্ণ কথা শুনতে। এই জন্য তো আমি তোমাকে পাঠিয়েছিলাম। মোর নাম কহিও তিহ পাঠাইল মুরে, তোমার স্থানে কৃষ্ণ কথা শুনিবার তরে। যাও, গিয়ে বলবেন যে মহাপ্রভু পাঠিয়েছেন আপনার কাছে, আমাকে কৃষ্ণ কথা শোনান। শীঘ্রই যাও, শীঘ্রই যাও, যাবৎ তিহু আছে সভাতে। এত শুনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র চলিলা তরিতে। কারণ তারপরে যদি উনি আবার নাটকের রিহার্সাল করতে চলে যায়, তাহলে আজকে তোমার কপালে কৃষ্ণ কথা শোনা হবে না। তাড়াতাড়ি যাও, শীঘ্রই যাও। অতঃপর প্রদ্যুম্ন মিশ্র মহাপ্রভুকে প্রণাম করে রায় রামানন্দের বাড়িতে গেলেন এবং আজকে তিনি রায় রামানন্দকে প্রণাম করলেন। রায় রামানন্দকে প্রণাম করে বলছেন, মহাপ্রভু আপনার নিকটে পাঠিয়েছেন আমাকে কৃষ্ণ কথা শোনার জন্য। রায় রামানন্দ তোমার কাছে বসিয়েছে, বসিয়ে বলেন আপনি কৃষ্ণ কথার কি শুনতে চান? প্রদ্যুম্ন মিশ্র বলছে, কৃষ্ণ কথার কি শুনতে চাই, তার মানে কি আবার? বলে কেন, কৃষ্ণ লীলার তো অন্ত নেই, অনন্ত লীলা কৃষ্ণের। এখন আপনার কি বাসনা শোনার, সেটা আপনি বলুন। প্রদ্যুম্ন মিশ্র বলছে, আমি মনে করেছি কৃষ্ণ কথা নামেই মনে কোনো একটা গ্রন্থ আছে, ওটা শুনলেই কৃষ্ণ কথা শোনা হয়ে যায়। আমি তো জানি না কোন লীলা শুনলে আমার মঙ্গল হবে, কৃষ্ণের কোন কথা শুনলে আমার ভালো হবে, ওটা তো আমি বুঝতে পারছি না। অতএব যাহাতে আমার মঙ্গল হয় তাহাই আপনি বলুন। এই বিষয়ে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই, সুতরাং আপনিই প্রশ্ন করেন, আপনিই উত্তর দেন। আমি নিজে প্রশ্নও জানি না। বাস। রায় রামানন্দ তখন একটু ভাবলেন, এই বেচারাকে শ্রীকৃষ্ণ লীলার কোন কথা শোনানো যায়। ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল, শুরু হলো কৃষ্ণ কথা। কৃষ্ণ কথা যত বলছেন ততই রসের উদ্গম হচ্ছে, রস রস, আরো জানার ইচ্ছা হচ্ছে। রায় রামানন্দ কৃষ্ণ কথা বলতে বলতে তিনি সেই প্রেম রসে বেসে গেছেন। আর তার সঙ্গে ব্রাহ্মণ ঠাকুর, যিনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র, তিনিও ওই রস পান করতে করতে একেবারে প্রেম সাগরে ভেসে গেছে। কোনো জ্ঞানই নেই যে সকাল থেকে যে সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, কারো কোনো বোধ নেই। এ ঘড়ি দেখে হরি কথা নয়, চলছে চলছে। সেবক এসে উপস্থিত হয়েছে সন্ধ্যার সময়। প্রভু, সন্ধ্যা তো হয়ে গেল, এবার কৃষ্ণ কথা বিশ্রাম দিয়ে একটু সেবা করুন। অতিথি ব্রাহ্মণ এসেছেন, তাকেও সেবা করানো হয় নাই। হ্যাঁ ঠিকই তো, হায় হায় অপরাধ হয়ে গেছে। সকালবেলা এসেছেন ব্রাহ্মণ ঠাকুর, মহাপ্রভুর জ্ঞাতি, এত বড় আত্মীয় একজন, আর তারে
কোনো কিছু সেবা না দিয়ে কৃষ্ণ কথা বলতে বসলাম, বলতে বলতে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সেবা কহিল দিন হইল অবসান, তবে রায় রামানন্দ কৃষ্ণ কথা করিলা বিশ্রাম। বহু সম্মান করি মিশ্রে বিদায় দিলা, কৃতার্থ হইল বলি নাচিতে লাগিলা। ঘরে গিয়া মিশ্র কইলেন তারপরে স্নান ও ভোজন, আর সন্ধ্যাকালে দেখিতে আইলেন মহাপ্রভুর চরণ। সন্ধ্যাকালে আসলেন মহাপ্রভুর চরণ দেখার জন্য। প্রভু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, তুমি রায় রামানন্দের কাছে গিয়েছিলে কৃষ্ণ কথা শুনতে? বলে, হ্যাঁ, কৃষ্ণ কথা শুনতে গিয়েছি। মিশ্র কহে, প্রভু মোরে কৃতার্থ করিলে, কৃষ্ণ কথামৃত রসে আজ আমাকে ডুবাইলে। রায় রামানন্দের কথা আর কি বলিব, তিনি মনুষ্য নহেন, কৃষ্ণ ভক্ত হয়। এত সুন্দর কৃষ্ণ কথা তিনি পরিবেশন করলেন যে সকাল থেকে সন্ধ্যা হয়ে গেল, আমি বুঝতেই পারলাম না। আচ্ছা প্রভু, রায় রামানন্দের সব কথাই আমি বুঝেছি, কিন্তু একটা কথা আমি বুঝতে পারি নাই, আমার মনে এখনো সেই কথাটা ঘুরপাক খাচ্ছে, ঘুরপাক খাচ্ছে। সেই কথাটা কি তুমি বুঝতে পারো নাই? আমাকে বলো। তখন প্রদ্যুম্ন মিশ্র বলছেন, আরে কথা রায় কহিল আমারে, কৃষ্ণ কথার বক্তা বলিয়া না জানিও মুরে। আচ্ছা, যে ব্যক্তি আমার সামনে বসে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত 7-8 ঘন্টা অনর্গল হরি কথা বলে গেল, আর শেষে কি বলে, আমি কৃষ্ণ কথার বক্তা নই, আমি কৃষ্ণ কথা তোমাকে বলি নাই, এতক্ষণ আমি শুনাই নাই। তো আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে কে বলল? রায় রামানন্দ তখন বলছে, মূর মুখে কৃষ্ণ কথা কহেন গৌরচন্দ্র। এ কেমন করে হলো? আপনি আছেন এইখানে গম্ভীরাতে, আর রায় রামানন্দ আছে এখান থেকে 18-20 কিলোমিটার দূরে ব্যান্টকপুরে। এখান থেকে কেমন করে তার মুখ দিয়ে আপনি কৃষ্ণ কথা বলেছেন, এই কথাটা আমি বুঝতে পারলাম না। বাকি সবকিছু একটু বুঝলাম, কিন্তু এই জায়গাটা আমি বুঝতে পারলাম না। রায় রামানন্দর এই কথাটা ভাবার্থটা কি একটু ব্যাখ্যা করুন। মূর মুখে কৃষ্ণ কথা বলেন গৌরচন্দ্র, জৈবে কাহার, আচ্ছা, বাইছে কাহারও তৈছে নাহি যেন বৃত্তান্ত, বিনা যন্ত্র। যন্ত্র যেমন একা একা বাজে না, একজন শিল্পীর দরকার হয়, ঠিক তেমনি ভাবে আমার মতেও কৃষ্ণ কথা তিনি করছেন। এবার প্রদ্যুম্ন মিশ্র মহাপ্রভুকে বললেন যে এই কথার তাৎপর্য কি আমাকে বলো। মহাপ্রভু তখন নিজেকে একটু লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করলেন। রায় রামানন্দের প্রশংসা করতে গিয়ে বললেন, প্রভু কহেন, রায় রামানন্দ হলো বিনয়ের খনি, আপনার কথা অন্যের মাথায় দিয়ে আনি, তার প্রশংসা তারটা আমার মাথার মধ্যে দিয়ে দিয়েছে, বিনয়ের খনি তো, এই জন্য তাই অন্যের মুন্ডে দিয়ে আনি। যাহারা মহানুভাবী ভক্ত, তাহারা কখনো নিজের গুণ নিজেরা প্রকাশ করে না, নিজের গুণ নিজেরা বলে না, তারা অন্যের উপরে দিয়ে দেয়। প্রদ্যুম্ন মিশ্র তখন বললেন, হেন রস মুড়ে পান করাইলা তুমি, জন্মে জন্মে তোমায় পায়ে বিকাইলাম আমি। এইবার বলছেন, আমার জীবনে এরকম শুনি নেই কোনোদিনও কৃষ্ণ কথা, তাই আজকে যে আমি রায় রামানন্দের মুখে কৃষ্ণ কথা শুনলাম, এতে আমি তোমার পায়ে বিকৃত হয়ে গেলাম জন্মে জন্মে। মহাপ্রভু তখন বললেন, হে মিশ্র, একটা কথা মন দিয়ে শোনো। এই পৃথিবীতে যত সন্ন্যাসী আছেন, আমার মতন যত সন্ন্যাসী আছেন, সন্ন্যাসীগণ মনে করেন
আমরা হলাম চারি বর্ণের গুরু, ব্রাহ্মণের গুরু সন্ন্যাসী, চারি বর্ণের গুরু। আমরা হলাম চারি আশ্রমের গুরু, ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, এই জন্য উপরে চারি আশ্রমের গুরু। আমরা বেদান্ত তত্ত্ব অনুশীলন করিয়াছি। সুতরাং আমরা এই জগতের যত জীব আছে সমস্ত জীবের গুরু। তো আমরা আবার কার মুখ থেকে হরি কথা শুনতে যাব? এই অহংকারটা হলো সন্ন্যাসীদের মনে। এই জন্য পাঠ কীর্তন দেখানো হয়, সন্ন্যাসীরা যায় না পাঠ কীর্তন শুনতে, এই অহংকারের কারণে। এবার আসলো ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণগণ মনে করেন আমরা হলাম সত্য ব্রাহ্মণ, যা কিছু কর্মকাণ্ড করতে হয় আমরাই তো গিয়ে তাদের বাড়িতে করি, এরা তো আমাদের যজমান শিষ্য। স্মৃতি অনুসারে আমরাই তো ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র 3 বর্ণের গুরু। সুতরাং আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত থাকিতে আমরা এই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের পণ্ডিতের মুখে কি পাঠ শুনতে যাব? এই জন্য কোথায় পাঠ কীর্তন হলে ব্রাহ্মণেরাও আসে না শুনতে। তাদের এই অহংকারের কারণে, তাদের কুলির অহংকার, বিদ্যার অহংকারের কারণে, এই 2 গুণে গর্বিত হইয়া সন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কোন বৈষ্ণবের উপদেশই তারা গ্রহণ করতে চায় না। বৈষ্ণব যদি বলে, ভাই তুমি যে রাস্তায় চলতেছো ভুল চলছো, ওটা ছাড়ে এই রাস্তা ধরো, হবে না। বলবে আমার বাপদাদারা কি মূর্খ ছিল নাকি? আমার বাপদাদারা এই করে আসছে, আমিও এই করে যাব। তাই এখন পর্যন্ত এত শাস্ত্র গ্রন্থ পড়ে দেখানো সত্ত্বেও এরা শ্রাদ্ধে গেলে বলে মাছ নিয়ে আসো, এদের পরিবর্তন হয় না। এরা বৈষ্ণব শাস্ত্র দেখবেও না, বৈষ্ণবের কথা শুনবেও না, তাদের বাপদাদা যা করে গেছে তাই তারা করবে। মহাপ্রভু নিজে বলতেছেন এই 2 কারণে এরা বৈষ্ণব সাধুদের নিকট হইতে কোনো ধর্ম গ্রহণ করতে চায় না, কোনো ধর্ম স্বীকার করতে চায় না। যিনি প্রকৃত সাধু তিনি একাদশ ইন্দ্রিয়কে বশ করেছেন, যিনি অপ্রাকৃত কৃষ্ণ ভক্ত শিক্ষা দেন, তিনি তো সর্বজীবের উপদেষ্টা, অর্থাৎ তিনি সর্বজীবের গুরু। সূত্র ব্রাহ্মণ হোক আর যেই হোক, বৈষ্ণবরা সবার গুরু, সন্ন্যাসীরও গুরু, ব্রাহ্মণেরও গুরু, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সবারই গুরু। ইহাতে জন্মগত অহংকার যদি কারু থাকে, বর্ণাদি অহংকার যদি কারু থাকে, আশ্রমগত অহংকার যদি কারু থাকে, তাহলে তারা কৃষ্ণ ভক্তি থেকে বঞ্চিত হবেন। আর কৃষ্ণ ভক্তির মূল হয় সাধু সঙ্গ, বৈষ্ণব সঙ্গ। যদি কেউ কুলের অহংকার, রূপের অহংকার, ধনের অহংকার, যৌবনের অহংকার, বিদ্যার অহংকার আদি করেন, দেহের অহংকার, আর সাধুগুরু বৈষ্ণবকে মানে না, তাদের সঙ্গ করে না, তিনি কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করতে পারবেন না। তিনি কালী ভক্ত হতে পারবেন, শিব ভক্ত হতে পারবেন, দুর্গা ভক্ত হতে পারবেন, গণেশের ভক্ত হতে পারবেন, সূর্যের ভক্ত হতে পারবেন, কিন্তু কৃষ্ণ ভক্ত হতে পারবেন না। কৃষ্ণ ভক্তির মূল হয় সাধু সঙ্গ। মহাপ্রভু তিনি নিজের বংশের লোক, নিজের আত্মীয়কে, পূর্বাশ্রমের জ্ঞাতি ব্রাহ্মণ সন্তান তপন মিশ্রকে দিয়ে তিনি দেখাচ্ছেন, শূদ্র কুলে উদ্বুদ্ধ রায় রামানন্দের নিকটে তাকে পাঠিয়েছেন, যাও তুমি কৃষ্ণ কথা রায় রামানন্দের নিকট থেকে শুনো। এগো ভক্ত গুণ প্রকাশিতে প্রভু ভালো জানে, ভক্ত গুণ প্রকাশিতে প্রভু ভালো জানে, নানা
ভঙ্গিতে প্রকাশে নিজ লাভ মানে, নানা ভঙ্গিতে প্রকাশে নিজ লাভ মানে। সন্ন্যাসী পণ্ডিত গণের করতে গর্ব না, সন্ন্যাসী পণ্ডিত গণের করতে গর্ব না। নিচ শূদ্র দ্বারা করেন ধর্মের প্রকাশ, নিচ শূদ্র দ্বারা করেন ধর্মের প্রকাশ। ভক্তি প্রেম তত্ত্ব কহে রায় রে করি বক্তা, ভক্তি প্রেম তত্ত্ব কহে রায় রে করি বক্তা। আপনি প্রথম মিশ্র সহ হয় শ্রোতা, আপনি প্রথম মিশ্রের সহ হয় শ্রোতা। হরিদাস দ্বারা নামের মাহাত্য প্রকাশ, হরিদাসের নামের মহিমা প্রকাশ। সনাতনের দ্বারা ভক্তি সিদ্ধান্ত বিলাস, সনাতনের ভয়া ভক্তির সিদ্ধান্ত বিলাস। শ্রীরূপের দ্বারা ব্রজের রস প্রেম লীলা, শ্রীরূপের দ্বারা ব্রজের রস প্রেম লীলা। কে করিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা, কে করিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা, কে করিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা, কে করিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা। বলো কলিযুগ পাবন অবতার শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কি জয়। এই জন্য যারা সাধুগুরু বৈষ্ণব, সাধুগুরু বৈষ্ণব যারা আছেন বা যারা নিচকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন, তারা কিন্তু ভগবত ইচ্ছাই নিচকুলে এসেছেন। আমরা মনে করি তারা তাদের কর্মফলে নিচকুলে জন্ম নিয়েছে, কিন্তু ভাগ্য সিদ্ধান্ত কি দিলেন? বৈষ্ণবের কোনো কর্মফল নাই, বৈষ্ণবের কোনো প্রারব্ধ কর্ম নাই। কোন বৈষ্ণব তার প্রারব্ধ কর্ম অনুসারে এসে নিচকুলে জন্মগ্রহণ করে না। ভগবান ইচ্ছা করেই তাকে নিচকুলে পাঠান, পাঠাইয়ে তারপরে তাকে দিয়ে ভক্তির প্রচার করান। কেন? বলে ওই ব্রাহ্মণ আর ওই সন্ন্যাসীদের গর্বকে চূর্ণ করার জন্য, খর্বকে চূর্ণ করার জন্য। এই জন্য বৈষ্ণবদের কোনো প্রারব্ধ কর্ম নাই। বৈষ্ণব যে কুলেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, ইনি দেবতারও পূজনীয়। মানুষের কথা তো দূরে থাক, স্বর্গের দেবতাগণ পর্যন্ত বৈষ্ণবের পূজা করেন। কোন দেবদেবীগণ বৈষ্ণবের দণ্ডবত প্রণাম গ্রহণ করেন না। কোন বৈষ্ণব যদি কোন দেবদেবীকে প্রণাম করতে যায়, তাহলে ওই দেবদেবী ওই মূর্তি হইতে অদর্শন হয়ে চলে যান। বৈষ্ণবের প্রণাম তারা নেন না, এমনই তারা মানেন বৈষ্ণবকে। যাই হোক, এই স্থানে আমরা প্রদ্যুম্ন মিশ্রের কথা বিশ্রাম দিচ্ছি। প্রদ্যুম্ন মিশ্র তারপরে একজন পরম বৈষ্ণব হয়ে গেছিলেন। তিনার মধ্যে আর সেই কুলের ধর্ম, কুলের অহংকার ছিল না, জাতি ধর্ম অহংকার আর ছিল না।
তখন তিনি সবাইকে কুলাকুলি করতেন, সবাইকে আলিঙ্গন করতেন, সব জায়গায় যেতেন, সব জায়গায় পাঠ শুনতেন, সব বৈষ্ণবের হাতেই প্রসাদ পেতেন। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত তিনার ব্রাহ্মণের অহংকার ছিল, সত্য ব্রাহ্মণ, ততদিন তুমি যার তার হাতে খেতেন না, আর যার তার মুখে কথাও শুনতেন না। পরবর্তী সময়ে তিনি একজন মহান বৈষ্ণব এবং পরম বৈষ্ণব হয়ে বাকি জীবনটা তিনি জগন্নাথ পুরীতেই কাটাইলেন এবং মহাপ্রভুর সেবা করলেন। তিনি আর পুনরায় বঙ্গদেশ ও শ্রীহট্টে ফিরে আসলেন না। যাই হোক, আমরা এখানেই তিনার কথা বিশ্রাম দিচ্ছি। পরবর্তী বিষয়ে আমরা আস্বাদন করব।